Namaste. Welcome to the new episode of DG Podcast. And today we are going to talk about digital marketing careers here in Nepal अनि वर्ल्डवाइड अनि कसरी डिजिटल मार्केटिङमा छिर्न सकिन्छ के गर्न सकिन्छ के हुन्छ हाम्रो यहाँ इन्टरनली के काम हुन्छ र भनौँ न व्हाट्स द करियर अल अबाउट So I feel like digital marketing चाहिँ यस्तो फिल्ड हो जुनले चाहिँ अब डिजिटल छ मार्केटिङ छ हैन सो डिजिटल साइड र हाम्रो मार्केटिङ साइडलाई मर्ज गर्छ सो करियर हेर्ने हो भने इफ यु आर फ्रम अ डिजिटल ब्याकग्राउन्ड लाइक digital background as in like computer science or even engineering like हाम्रो कति 60% of us are from an engineering or computer science background you know त्यो मात्र नभएर म्यानेजमेन्ट पढ्नु भएको छ भने पनि you have so many roles here अब let's say writing मा इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो पनि छ भिडियोमा इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो पनि छ photography मा इन्ट्रेस्ट basically wherever you come from whichever study को background or whatever hobby you have somehow you have a career in digital marketing Yes, digital marketing is vast, and it's not even an arena where जे गर्छु भनेर आउनुहुन्छ त्यहीमा स्टिक हुनुपर्छ भन्ने छैन कि इट्स लाइक अ ल्याडर फ्रम वेयर यु ओन्ली गो अप हुन्छ नि लाइक यता अब मेरै कुरा गर्दाखेरि पनि आई स्टार्टेड एज अ कन्टेन्ट राइटर होइन बट I have learned and evolved so many things Nita, and I think it's the same for anybody who has been involved in digital marketing field. Maji personally, I love digital marketing because it's about passion, you know. Like our यहाँ fielder there's so afro passionate भएको fielderहरु छ के आर्टिस्टिक अलिकति आर्टलाई पनि छुने अलिकति साइकोलोजीलाई छुने अलिकति मार्केटिङलाई छुने अलिकति डिजिटल साइडलाई छुने हैन सो you might have studied food biology or something you know but if you are a writer if you have interest in writing किनकि हाम्रो चाहिँ के छ समाजमा सोसाइटी छ नि सोसाइटीले चाहिँ पहिलेदेखि यो पढ्नु पर्छ भनेर शेप गरेको छ कि लाइक बाबुआमाले के भन्यो पियर प्रेसरमा के पढ्ने बट यु माइट बी अ फुड बायोलोजी मेजर बट यु मस्ट लभ राइटिङ हैन द्याट माइट बी योर प्यासन सो त्यसमा चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ त्यो तरिकाको अपर्च्युनिटिजहरू धेरै छ राइटर्सहरूलाई डिजाइनर्सहरूलाई होइन डिजाइन आर्टिस्टहरूलाई होइन अनि लाइक अल दिस डिफ्रेन्ट फेजेसमा चाहिँ लाइक दिस इज अ प्लेस वेयर यु क्यान कम फ्रम एनी ब्याकग्राउन्ड अनि यु क्यान लाइक मोल्ड युर सेल्फ इन्टु समथिङ द्याट यु लभ के अनि यु क्यान डु एभ्रिथिङ लाइक द थिङ्स द्याट यु लभ एभ्री डे होइन विच इज लाइक अमेजिङ जस्तो लाग्छ होइन कुनै कुरामा नि आफूले मन परेको कुरामा काम गर्न पाउनु भनेको जिन्दगीको सबसे खतरा कुरा हो लाइक फ्रम माई साइड अनि डिजिटल मार्केटिङ अल्सो टिचेस यु अ लट अफ बिजनेस जस्तो पनि लाग्छ कि मलाई लाइक किनभने अहिलेको वर्ल्डमा नो म्याटर वेयर यु गो डिजिटल इज गोइङ टु कम इन हुन्छ नि देयर आर भेरी फ्यु क्यारियर्स विदाउट डिजिटल अनि वान्स यु स्टेप इन साइड दिस इन्डस्ट्री एउटा मात्र कुरा हुँदैन कि लाइक यु सेड देयर इज लाइक creativity, there's a lot of science, there's a lot of psychology, communication huनुपर्छ, networking हुनुपर्छ, the team involved हुने capacity हुन्छ. It's not a one man's job जस्तो कि digital marketing. And especially when you like are growing in such a culture, you can go to any field that you want to later if you don't want to stay in any matter भयो पनि and you are bound to do well in one way or the other. Also, one of the best things about digital marketing, I feel, is like if you're at different types of clients, you work that have no knowledge base about things, just like it's like so vast, it's number one. Because we might be working with hair transplant, and then we might be working with an e-commerce, and then we might be working with the bank. Like that's only when you're in constant communication with all those brands and all those people, then afno चाहिँ अर्कै levelको develop हुने रहेछ. So that's number one. Number two चाहिँ when you're handling their social media or analytics or websites जे गर्दा पनि you're in direct contact with people who are engaging with that brand. So you're knowing so much about the brand को हिसाबले नि you're knowing so much about direct contact जुन हाम्रो कस्टमर्सहरुसँग हुन्छ त्यहाँबाट पनि you just learn. It's such a like learning को black hole हो जस्तो लाग्छ कोही छिरेपछि like it's like you just keep learning. There's no going out from the learning. हो एकदम त्यही अब मेजरली त त्यही छ फिल्डहरू भन्दाखेरि जस्ट टु पोइन्ट आउट सम अफ द फिल्ड्स होइन वान इज कन्टेन्ट राइटिङ कन्टेन्ट क्रिएसन होइन यो चाहिँ सोसियल मिडियाको पोर्सनमा एउटा क्रिएटिभ कन्टेन्टहरू जेनेरेट गर्ने कस्तो खालको स्टोरी बोर्डिङ भिडियोको लागि स्टोरी बोर्डिङहरू होला होइन
ब्लगको लागि कन्टेन्टहरू होला जुन एसइओको पोर्सनमा पर्छ, or it might just be writing content for a website or making sure landing पेजहरू कपी राइटिङको पोर्सनमा ल्यान्डिङ पेजहरू कन्भर्टिङ होस् कि मान्छेहरूको निड्सहरू बुझेर लेख्न सकियोस्, अब त्यो एउटा राइटिङको पोर्सन होला होइन. अब देयर इज डिजाइनिङको पोर्सन, डिजाइनिङमा अब मेकिङ स्योर कि इज इट ब्रान्ड ओरिएन्टेड or is it sales oriented, are you trying to sell through something or are you trying to build a brand through something, and how do you strategize that in a direction. About social media marketing side, no? Social media marketing, it's more about a lot of postings, a lot of advertisements. It's more, like you said before, so then like, and so it's about like marketing and reaching out to the right people, target audience, select how do you get to the right people to buy. About SEO छ अर्को फिल्ड होइन. एसइओमा इट्स मोर अन द टेक्निकल साइड कि ओके कुनै पनि एउटा भनौँ न इट्स मोर अन द लाइन अफ बिल्डिङ लिङ्क्स अर अन्डरस्ट्यान्डिङ एउटा वेबसाइट कसरी वर्क गर्छ, कस्टमर जर्नीहरू कसरी वर्क गर्छ र त्यो कन्भर्जन सेन्ट्रिक कसरी बनाउने, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्सन एन्ड अल दिस डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरू छ है त्यो पोर्सनमा. अब भिडियो मेकिङको पोर्सन होला, धेरै जस्तो 2D एनिमेटेड भिडियोजहरू चलिरहेको छ डिजिटल मार्केटिङमा. फोटोग्राफीको पोर्सन होला होइन. अनि त्यसपछि अब अरू चाहिँ मैले के बिर्सेँ, अब हेर्दाखेरि अपरेसन्सको पोर्सन हुन्छ, कम्युनिकेसन्सको पोर्सन हुन्छ, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको पोर्सन हुन्छ, अनि लाइक सो मेनी डिफ्रेन्ट कोर रोल्सहरू त कति छ. अनि म्यानेजरियल रोल्सहरूदेखि लिएर एकदमै धेरै डिफ्रेन्ट रोल्सहरू चाहिँ डिफाइन छ कि हाम्रो भनौँ न यो फिल्डमा चाहिँ. सो त्यही लाइक देयर इज लट टु डु होइन. अनि देयर इज लाइक अ लट अफ दिस थिङ्स आर लिङ्क विथ लाइक समथिङ यु माइट वान्ट टु डु. अनि like your digital marketing, as you listed down various roles, I know सबैको आफ्नै requirements हुन्छ, but एउटा common thing होइन which you need to be a good digital marketer is you need to keep moving. कि चाहे त्यो कन्टेन्टमा होस्, कन्टेन्टमा अब 80 आजनको फायर लाग्यो, अहिले रवि लामी सारीको केस, you need to stay so updated होइन. सोसियल मिडियामा आजको भोलि के अहिले पोलिसिजहरू चेन्ज भइदिन्छ. सेम विथ एसइओ होइन. whatever techniques is working now त्यो हुन सक्दैन. आज एउटा कम्पिटिटर छ, भोलि 5वटा कम्पिटिटर आउन सक्छ. इट्स सो डाइनामिक. अनि इफ यु आर अ पर्सन हुन्छ नि जसलाई एकदम मोनोटोनस 10 to 5 jobs going doing the same thing every day, if that is not your cup of tea, this is your cup of everything. And let's say you're just graduating or you're in some kind of a job or digital marketing एकदमै नयाँ field हो नि त. So how do you learn? The best thing is you can learn it online. Like जति सिक्न पनि you can just, there's just endless amount of information जुन चाहिँ use गरेर you can just start out, make your own page on Facebook which is free, learn how to learn how to use it, learn how to do it. WordPress ko euta website आफैले बनाउन सिकेर just you can just drag and drop and experiment. It's just so endless. I personally learned everything I know online. And also like with help of a lot of people around me. I learned so much from Upti, content ko barema. I learned so much from Dada about SEO, and I learned like so many different things, and so it just feels like there's so much opportunity to learn for free. So if you're someone who is at home, why not start your own page? Like just start a dummy page. Just keep moving. Like do something new. Yeah, it's a ever evolving field. Yeah, and self-learning ko लागि चाहिँ एकदमै helpful छ हैन. मेजर कुरा त like self-learning को लागि प्लेटफर्महरु त एकदम कम छ नि त अहिलेको टाइममा पनि हैन. But digital marketing is something that you can learn by yourself and you can evolve by yourself. Okay? Like it doesn't have to be, you don't have to go to college for this हैन. Digital marketing को लागि कलेजेसहरु कोर्सेसहरु सुरु भइरहेछ, which might be good, but it's very theoretical, but it's more on the line of like how do you, if you want to do it practically, you just go and do it, you experiment, you make mistakes and you learn from those. Okay, and त्यो कसरी problem solve गर्ने, कसरी evolve गर्ने, आफूलाई कसरी better गर्ने भनेर चाहिँ every time you get to work on that, which is like I think if someone loves challenge, easy life चाहिए, easy job चाहिए, this is not the domain. I wouldn't say this is the domain, because it's like in 2 days, everything your world is gonna turn out. Everything that you learned, it's gonna be obsolete. Okay? And like you have to again relearn everything. So challenge चाहिए छ भने चाहिँ digital marketing is a very challenging field. अनि त्यही like तर evolve हुन challenge त चाहियो नि त. Adversity ले evolve गर्छ नि त हैन. So I think this is the best field for people who are passionate about things, who want to grow. र यो एक लेभलमा digital marketing बुझेपछि भोलि गएर आफ्नै entrepreneurial venture या आफ्नै एउटा कुनै product launch गर्नु या केही पनि गर्नलाई चाहिँ it's so much easier. Okay?
किनकि डिजिटलमा त्यो इन्ट्री ब्यारियर नै धेरै छैन नि त होइन लाइक यो अघि उताले भन्दै थियो नि लाइक सेल्फ लर्निङ होइन आई थिङ्क द्याट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ द्याट वी सुड टक अबाउट बिकज कसैलाई अब डिजिटल मार्केटिङ कोर्सहरू एकदम धेरै छ नि त अनि इफ एनीबडी वान्ट्स टु स्टार्ट अ क्यारियर इन डिजिटल मार्केटिङ कति धेरै कुराहरू आउँछ नि त देयर इज लाइक सो मच अफ कन्फ्युजन ला मेरो त अब ब्याकग्राउन्ड पनि छैन यो पनि छैन अनि यो कुरामा चाहिँ उताले भन्दैछ जस्ट ओपन अ पेज स्टार्ट डुइङ अलिअलि गर्दै होइन but the best thing would be still to go into a digital marketing agency होइन digital marketing interns start with an intern होइन अहिले त vacancies-हरू I think फाल्ने छ people are headhunting मेरो जबमा छ LinkedIn-मा छ no matter where you go marketing officer को vacancy यसको vacancy भनेर there's so much कि vacancy नभए पनि just apply because companies are always looking for people like just do it अनि त्यो जति मलाई चाहिँ आइएम अ बिलिभर द्याट होइन अब जति बुकबाट पढे पनि जति युट्युबबाट पढे पनि होइन अनलेस यु स्टार्ट वर्किङ त्यो नलेज इज स्टिल भेरी लिमिटेड कि बरु म चाहिँ अब सिक्नु लाइक आफूले अलिअलि सिक्यो होइन ल एक हप्ता सिक्यो होइन बट कम्पनीमै गएर आई वुड प्रिफर टु लर्न इट द्याट वे होइन बट त्यो द्याट माइट नट अप्लाई फर एभ्री वान होइन त्यो जेनरल आफ्नो प्रेफरेन्सेसहरू भइहाल्छ बट डोन्ट थिङ्क टु मच जस्ट डु इट खालको यसमा चाहिँ अनि लाइक लर्न अनि वेयर यु क्यान गो विथ द करियर होइन अनदर क्वेसन अब धेरै जसो जुन डोमेन्सहरू छ नि डिजिटल मार्केटिङमा कोर फिल्डहरू अब कन्टेन्ट इज कोर डिजाइन इज कोर भिडियो माइट बी कोर फोटोग्राफी माइट बी कोर होइन अनि एसइओ इज कोर यो सबैमा चाहिँ फ्रिल्यान्सिङ गर्ने अपर्च्युनिटिजहरू पनि एकदमै धेरै छ क्या सो लाइक लट अफ इन्डिभिजुअल्स हु डोन्ट वान्ट अ 10 to 5 जब उहाँहरूलाई चाहिँ एसोसिएट भएर कुनै कम्पनीहरूसँग कन्टेन्ट राइटिङको काम लिन मिल्यो होइन इट डजन्ट ह्याभ टु बी अ फुल टाइम इट क्यान जस्ट बी लाइक ओके यति कन्टेन्ट प्रोभाइड गर्छु इट्स प्रोफेसनलिजम त हुनुपर्छ त्यसमा कि ओके यति गर्छु भने चाहिँ कम्पिटिसन गर्नु पऱ्यो होइन बट कन्टेन्टमा डिजाइनमा एभ्रिवेयर देयर इज लाइक फ्रिल्यान्सिङ अपर्च्युनिटिज क्या वान्स यु लर्न द कोर फिल्ड्स लाइक जिन्दगीभरि जे भने एउटा इन्कम जेनेरेट गर्नलाई आफूलाई सेल्फ सस्टेन गर्नलाई चाहिँ त्यस्तो गाह्रो हुँदैन होइन इफ यु आर रियली गुड एट इफ यु बिकम गुड एट इट अब त्यो त जहाँ पनि एप्लाई हुन्छ होइन इफ यु आर नट गुड एट थिङ्स लाइक जस्तो जे गरे नै हुँदैन बट फ्रिल्यान्सिङ गर्नको लागिदेखि लिएर होइन म 9 to 5 गर्छु या भोलि गएर म आफ्नै अर्गनाइजेसन खोल्छु भन्दा नि 3 4 जनाको एउटा सानो टिमले होइन भनौँ न 3-4 वटा क्लाइन्ट ह्यान्डल गरेर पनि सस्टेन गर्न सकिरहेको छ कि सो इट डजन्ट ह्याभ टु बी लाइक इट डजन्ट ह्याभ टु बी अ जब टु होइन इट क्यान बी अ स्मल थिङ विच यु लभ टु डु एन्ड विथ अ टिम द्याट यु लभ टु कोरिलेट विथ उहाँहरूसँग मिलेर काम गरेर पनि एउटा आफ्नै अर्गनाइजेसन खोल्छु भन्न पनि अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ धेरै छ क्या डिजिटल मार्केटिङको पोर्सनमा चाहिँ लाइक वेयर यु क्यान इन्भल्भ इन टर्म्स अफ डिजिटल मार्केटिङ अरू त अब अहिले कर्पोरेट्सहरूदेखि लिएर ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसन्सहरूमा नि हाइली वेल पेड जबमा डिजिटल मार्केटिङ म्यानेजर्सहरूलाई होइन जसले एकदम स्ट्राटेजी लेभलमा सोच्न सक्नुहुन्छ या इभन ग्राफिक डिजाइनर्स या इभन कन्टेन्टलाई चाहिँ राम्रो पेमेन्टमा पनि हायरिङ्सहरू भइरहेको छ कि सो लाइक लेट्स से 30K प्लसमा डिजाइनिङको पोर्सनमा होला या कन्टेन्टको पोर्सनमा होला त्यो पनि पेमेन्टहरू चाहिँ एकदम हाई एन्ड कम्पनीजहरूबाट या भनौँ न राम्रो कम्पनीजहरूबाट चाहिँ त्यो लेभलको पेमेन्ट भइरहेको छ इफ यु हेभ द स्किल होइन त्यो चाहिँ भनौँ न इभल्भ हुने ठाउँ चाहिँ पहिला चाहिँ करियर छैन भन्ने ठाउँ चाहिँ छैन कि लाइक पैसा छैन भन्ने पनि ठाउँ छैन कि दिस इज अ भेरी गुड डोमेन इफ यु वान्ट टु बिल्ड अ करियर न अनि लङ टर्म सोच्दा पनि अब मान्छेले वेन दे थिङ्क अबाउट करियर लाइक म 5 yearsमा कहाँ होला 10 yearsमा आई थिङ्क डिजिटल मार्केटिङ इज अ भेरी सेफ स्पेस फर द्याट बिकज नेपालमा त इट्स ओन्ली ब्लुमिङ नि त इट हेज एकदम धेरै कुरा आएकै छैन कि हुन्छ अनि भर्खर ऊ छ अनि यु क्यान डेभलप युर सेल्फ अनि मेरो चाहिँ पर्सनल सजेसन होइन इफ यु वान्ट टु एक्सेल इन डिजिटल मार्केटिङ होइन लाइक एउटै डोन्ट स्टे stubborn about just one field भनेर कि बिकज फ्युचरमा यु निड टु डेभलप द्याट लिडरसिप होइन अनि त्यसपछि क्यारियर ग्रो हुने भनेको त त्यही हो नि लिडरसिप इज अ भेरी broad thing नि त अनि it will be very nice and very fruitful for you if सबै कुरामा you have little bit knowledge त्यो एकैचोटि सबैको in depth सबै चाहिन्छ भन्ने छैन you need to learn बिस्तारै ग्रो हुँदै जाने हो नि त अनि सबैको अलिअलि नलेज आयो भने चाहिँ पछि गएर it will be extremely helpful for you. Also adding to that, why is it important भन्दाखेरि चाहिँ digital marketing मा various different fields भए पनि चाहिँ everything is so interconnected. So like एकअर्काको knowledge हुनु पनि is so important होइन.
अब फर इक्जाम्पल लेट्स से अब सोसियल मिडिया ह्यान्डल गरिरहनु भएको छ नि त्यसको मात्रै स्किल चाहिन्छ भने नि यु हेभ टु लुक एट द ल्यान्डिङ पेजेस एज वेल लाइक त्यहाँनिर केही भएर तपाईँहरूको एड्स पनि डिस्ट्रप्ट हुनसक्छ पिक्सल इन्टिग्रेट गर्नु पर्ला कहिले आफै गर्नु पर्ला डेभलपर्स नहोला होइन त्यो पनि भयो अब लेट्स से तपाईँ ग्राफिक डिजाइनर हुनुहुन्छ भने यु निड टु नो अबाउट सोसियल मिडिया मार्केटिङ बिकज यु निड टु नो कि कस्तो डिजाइनले चाहिँ काम गर्छ यो फिल्डमा भनेर इफ युआर अ राइटर यु अल्सो निड टु नो द्याट मैले यो कन्टेन्ट चाहिँ भेरियस च्यानल्सहरूमा पुस्ट गर्दा कस्तो रिजल्ट आउँछ होला अब सोसियल मिडियातिर थोरै कन्टेन्ट पुस्ट गर्ने होला एसईतिर लामो कन्टेन्ट पुस्ट गर्ने होला होइन So it is so important that you have at least the base knowledge, but don't get overwhelmed. It's a learning process. बिस्तारै एउटा सिक्दै अर्को सिक्दै जाने हो. But then it won't just develop your career; it will develop you as a person. जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ digital marketing field, so since it's so diverse and you need to know so many different. त्यही अनि like just adding up to what Abhi said अघि त्यो हुन्छ नि next 10-20 years को लागि safe zone हो क्या होइन if there's a lot of different careers that are going to go obsolete in the next 10-20 years. Right? Like, automation is going to take over, AI is going to take over, machines are going to take over. So digital marketing, I say like design the going to put in the you know, ads humanify the going to put in, you know, and like as a social media marketing, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn marketing, maybe in 5 years they might not exist. You never know, no? But AI छ भने आँखामा लाइक के भन्छ AR VR छ भने पनि त्यसमा पनि डिजिटल मार्केटिङ त जहिले पनि एप्लाई हुन्छ के द्याट विल कम अन्डर द पोर्सन अफ डिजिटल मार्केटिङ होइन सो इट्स गन एक्जिस्ट इट्स गन बी देयर फर द नेक्स्ट 10-20 years त्योभन्दा पछि त वी कान्ट आजको दिनमा केही भन्नै सकिँदैन के हुन्छ संसार भनेर होइन लाइक वेयर टेक्नोलोजी इज गन टेक अस क्वान्टम कम्प्युटिङ आइरहेछ कि आइरहेछ खतरा हुनेवाला छ बट लाइक इट्स अ भेरी सेफ जोन इट्स अ ग्रोइङ फिल्ड होइन इट्स समथिङ द्याट्स gonna be there and like it's everything is going digital and everywhere like you will be needed if you are a digital marketer okay and साथीहरुको टन्न मेसेज आउने हुन्छ like if you do anything related to digital marketing there's a lot of people who are going to be asking you के गर्ने हो त यसमा के गर्ने हो suggestions देखि लिएर you'll be a person to go to in terms of आफ्नै जिन्दगीको हिसाबमा पनि you can provide a lot of value if you are into digital marketing किनकि एकदम कम्पनीहरु जो आफ्नो आफै स्टार्ट गर्न खोजिराख्नु भएको छ या एउटा सानो आफ्नो केही गर्न खोजिराख्नु भएको छ you can provide value to those people as well okay so which is always amazing exactly so अब to wrap it up हामी चाहिँ सबैजना let's give one advice to someone who is looking for a career in digital marketing अनि कसरी excel गर्ने भनेर एउटा tips दिउँ and then let's wrap so starting from Abhi I think you figured it out. What is this? I was like, yes. Just zoom into her eyes. मेरो अर्को tip for anybody looking to come here, that's it. Research. Your research skills need to be on point, okay? Because no matter where you're going, like as we said before, it's changing. Especially the market ma ke bhairahcha what are the competitors doing all digital marketing ma kati dherai players haru aisakyo how can you level up from where you are right now and त्यसपछि अब to be honest हैन धेरै कुरा पहिला internationally आएर नेपालमा आउँछ नि त हैन so you also need to know विदेशमा के भइरहेछ what's happening around the world so that you are the one to bring it into Nepal first खालको के हुन्छ नि so like research skills चाहिँ एकदम strong लिएर आएर हुन्छ नि like there are so many हुन्छ नि pages on त्यसपछि one example Shabang there's so many pages so many personal influencers यति धेरै छ हैन so look into that build a very strong knowledge base अनि there's only अघि भने जस्तै going up from there Yeah, म चाहिँ के भन्छु experimentation and learning है so like how she said learning the self learning that it's always there you have to research मेरो बारेमा के लाग्छ like once you learn don't be afraid to experiment like the biggest thing is किनकि डिजिटल मार्केटिङमा मार्केटिङको पार्ट एकदम ठुलो छ नि त हैन मार्केटिङ वर्ड पनि लामो छ नि त डिजिटल भन्दा हैन बेसिकली सो मार्केटिङ इज अल अबाउट एक्सपेरिमेन्टिङ आर थिङ्स वर्किङ आउट अर नट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड द एन्ड युजर हैन लाइक अडियन्स बुझाएको छ कि छैन सबसे ठुलो कुरा साइकोलोजी हो क्या त्यो मार्केटिङको पछाडि होस् डिजिटलको पछाडि होस् जे हो संसारकोमा सबको पछाडि चाहिँ लाइक ह्युमन ब्रेनले इम्प्याक्ट गरिरहेछ नि त हुन्छ एक्सपेरिमेन्टिङ अन वाट यु आर डुइङ कि
is it working or not? What is the kind of feedback that you are getting? You know, let's say if you're a writer writing a lot and posting it, not only writing and putting it in your journal, but like really going out and seeing how do people interact, you know, and not like caring about what they think, only caring about like, are you growing or not? Are you, is it working or not? You know, to portion, I think it's very important in terms of digital marketing. Just putting things out, okay? अब यसो सिकेको छ नि वेबसाइट बनाउने ब्लग गर्ने डङ 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 हान्ने काम गरेन अरे 3 महिना के भयो त 3 महिना कति कुरा सिकिन्छ नि पेज बनाउने पोस्टहरू गर्ने गर्ने 3 महिनामा 50 वटा नि फलोअर भयो नि के भयो त त्यो 50 वटामा त्यो 10 एउटा कुन चाहिँ राम्रो गरेछ त्यो त थाहा पायो नि सो लाइक इट्स ऑल अबाउट दैट पोर्सन के अबाउट लर्निङ एक्सपेरिमेन्टिङ लर्निङ एन्ड ग्रोइङ योरसेल्फ इन दैट टर्म के सो दैट्स माय एडवाइस So my advice is this was something that I thought was true, but turns out it isn't. So always go after what has already worked if you're starting out for any company, or like if you're working as in digital marketing intern mathai garanu bhako छ त्यहीबाट start, or you're just learning like आफ्नै dummy page बनाएर गरे पनि what I personally thought while like यो digital marketing पहिला start गर्दाखेरि चाहिँ was it has to be unique. मैले गरे जस्तो चाहिँ कतै पनि हुनु हुँदैन ल केएफसीले यस्तो गर्यो उसको क्याम्पेन म किन कपी गर्ने I'm going to do my own, like you know, for example like Wednesday's lead is 9 भन्ने छ नि त everybody knows. So why do you want to challenge something that's already working? Of course creativity त चाहिन्छ, but integrate things that are already working. Sometimes you might be inspired by campaigns like KFCले गरिरहेछ or कुनै अर्को ब्रान्डले गरिरहेछ, like I'm not saying copy everything, but get inspired and maybe if it's working then do something similar. Don't be afraid of being inspired and doing something similar in digital marketing. I would like to add on to that, you know, if you're down my quiz. We were so much against quizzes, you know. Personally, I was against quizzes, she was against quizzes. हाम्रो पुरै कन्टेन्ट टिमै सबजना हैन क्विज त हामी गर्दै नगर्ने भनेर सोच्थे के हैन. But what we found out was quizzes do amazing, okay? Like त्यो हुने रहेछ है. So like something that's there, something that's working, त्यो कुरालाई चाहिँ implement गर्नु is not like आफ्नो क्रिएटिभिटीलाई डाउन गरे हैन, but something that works त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज गरे पछि is like very important aspect of digital marketing रहेछ. त्यो चाहिँ आइहाल्यो. I hope that हाम्रो tips and tricks अनि also you are familiar, a little familiar more भयो होला digital marketing मा के fieldsहरु छ के गर्न सकिन्छ, and also how do you start भनेर. If you want to know more, we're always ready to help, free of charge of course, because we're here to help you. So please message us अनि के पनि queries छ भने comment गर्नु होला. We are very responsive on YouTube comments, so you know that's where you could reach us as well. If you're interested in Zani हामीसँगै पनि like collaborate गर्न, send in your CV and cover एकदम भोपाल creative बनाएर cover letter to हामी मेलमा राखिदिन्छु hr@digitalgrouphead.com, and we are looking forward. Thank you so much. Bye bye. Take care.